بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الآخر: أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تمام قسم کی حمد و ثنا و کبریائی و بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور بے بہا درود و سلام نازل ہو اس ذات مبارکہ مقدسہ پر کہ رب العزت نے جسے رحمت کائنات بنا کر بھیجا۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بچوں، قرآن کی جس آیت کی تلاوت میں نے کی اسی کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جو معاشرے میں برائیاں توحید کے تعلق سے پھیلی ہوئی ہیں، اللہ کے تعلق سے پھیلی ہوئی ہیں، بظاہر تو ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر اللہ والی خوبیاں اللہ کے بندوں کے اندر بھی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 13 سال مکے کے وادیوں میں جو دعوت دیا، نہ کہ پہلے نماز کی دعوت تھی، نہ کہ روزے کی دعوت تھی، نہ کہ حج و عمرہ زکوٰۃ کی دعوت تھی، وہ دعوت تھی تو لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت تھی۔ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے رک جائیے، پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولیے کہ ہمارا ایمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے احد کی پہاڑیوں پر سے لوگوں کو بلا کر جمع کر کے کہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لات و عزا منات کو ٹھوکر مار دو، ہبل کو ٹھوکر مار دو، اللہ کے طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا غیروں کو اپنی عبادت میں شریک مت کیا کرو، اللہ کو چھوڑ کر لات و عزا منات کی عبادت مت کرو۔ اور سبب وہی ہوا
کہ لوگوں نے پتھر اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز روزہ ہر جگہ سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری اولاد، ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ بظاہر ہم مسلمان ہو گئے، ہم توحید پرست ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ہمارے اوپر جو ہمارا اصل فریضہ ہے اپنی اولاد کے تعلق سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کب بچیں گے؟ جب ان کا ایمان توحید پر ہوگا، اللہ پر ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھے، اللہ کے لیے اگر سجدہ جائز ہے تو کسی غیروں کے سامنے اپنے پیشانی کو نہ جھکائے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدتوں سفر کر کے ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے والا عمل سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی ایسی چیز بتائیے جس کو کر لینے کے بعد انسان جنت میں چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اللہ کو صدق دل سے مان لینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مجھے اس کا رسول تسلیم کر لینا۔ وہ صحابی اٹھا، اونٹنی پہ سوار ہوا، سوار ہو کے اونٹنی پہ جیسے ہی اپنے گھر کے طرف نکلا، بھوک اور پیاس کی شدت سے مدتوں سفر کر کے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ اس کے اونٹنی کا پاؤں ایک گڈھے میں پڑا، فوراً اونٹنی سے گرا اور موت آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے اسے اٹھائے، اور جب اپنے ہاتھوں سے اٹھائے پھر اچانک میں اس کا سر زمین پہ رکھ دیے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، یہ مدتوں سے سفر کر کے بھوک اور پیاس کی شدت میں یہاں تک آیا تھا ایمان سیکھنے کے لیے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کس طریقے سے کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت سے اس کے لیے پھل آیا ہے جو اس کو کھلایا جا رہا ہے، اسی لیے میں نے اس کے سر کو زمین پہ رکھ دیا۔ اس صحابی نے نماز نہیں پڑھا، اس صحابی نے روزے نہیں رکھا، اس صحابی نے حج نہیں کیا۔ کیا کیا؟ کون سا عمل کیا کہ جنت سے اس کے لیے پھل آ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہی جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے اقرار کر لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہر عمل کرنے سے پہلے آپ کو رک جانا چاہیے، پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس قدر ہے، ہمارا ایمان صحیح ہے کہ نہیں، کہیں یہ ہمارا عمل جو کر رہے ہیں یہ اللہ کے وہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ عمل ہے کہ نہیں، جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ طریقہ ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کوئی معاملہ کالو آبانا وجدنا فی، جس پہ ہمارے باپ دادا اسی روش پہ ہم بھی چلتے رہے، نام محمد علی، عبد الرحمان، عبداللہ رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ توحید کا اقرار صدق دل سچے دل سے نہ کر لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری نسلیں، آج ہماری اولادیں اس قدر گمراہی میں ہو گئی ہے کہ شراب، جوا، نہ جانے کون کون سے دنیا میں نشے خوریاں چل رہی ہے جو ہماری نسلیں اس میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی اولادوں کو نہیں روک سکتے، ہم اپنے آنکھوں کے سامنے ہم اپنے گھر کے کسی لوگوں کو نہیں روک سکتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ہماری اولاد ہمارے سامنے جوا کھیل رہی ہے، ہماری اولاد ہمارے سامنے شراب پی رہی ہے، اور ہم منع نہیں کر سکتے۔ ہم نے کس قدر تربیت دیا،
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया आप लोग सुने होंगे। इब्राहिम नबी, बेटा भी नबी, तरबियत कैसी थी? याकूब नबी, बेटा भी नबी, तरबियत कैसी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, इब्राहिम और याकूब के वसीयत का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि जब इब्राहिम और याकूब ने अपने बेटों को मरते वक्त वसीयत किया था कि मेरे बेटे तुम इसी दीन पर कायम रहना, और जब तुम्हारी मौत आए तो तुम मुसलमान होना। मेरे अजीज साथियों, सोचने वाली बात है, बाप दुनिया से जा रहा है, अल्लाह की तरफ जा रहा है, मौत का फरिश्ता सर पे मंडरा रहा है, लेकिन बाप अपने बेटों को वसीयत कर रहा है, मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, खुदा तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाए। और यही वसीयत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त में यही वसीयत किया था माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को, क्या माज, मैं जिस कौम की तरफ तुझे भेज रहा हूं वो बहुत बुरी कौम है, लेकिन उनके साथ रहम से पेश आना और सबसे पहले नमाज की पाबंदियां करते रहना और उनको अल्लाह के तौहीद के बारे में बताते रहना, और ऐ माज तुम शिर्क में मुब्तला ना होना। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात उस वक्त की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज को भेजते हुए कह रहे हैं कि ऐ माज, हो सकता है आइंदा साल तुम मुझसे ना मिल सको, और जब तुम यमन से वापस आओ तो मेरी कब्र और मेरी इस मस्जिद से गुजरो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वसीयत यही थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाए, तुम्हारे मुखालिफ तुम्हें पत्थरों से मार मार के हलाक कर दे, लेकिन अल्लाह के तौहीद को मत छोड़ना, अल्लाह की वहदानियत को मत छोड़ना। नूह अलैहिस्सलाम का मामला देख लीजिए, 950 साल अल्लाह के तौहीद को बयान करते हुए लोग, उनके कौम वाले, उनके खानदान वाले उनके ऊपर पत्थरों की बारिशें बरसाते थे। सुबह शाम तक दावत का काम करते करते शाम तक पत्थरों से ढक दिया जाता था, मारते मारते। शाम को फिर जिब्रील अमीन आते और पत्थरों को हटाते, फिर अपने परों को फेरते, फिर नूह अलैहिस्सलाम फिर उसी काम में लग जाते, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। आज हमारी नस्लें कहां जा रही हैं? हमने अपने नस्लों को किस जगह छोड़ दिया है? तौहीद की दावत नहीं दे रहे हैं, कुरान से दूर कर दिए, कुरान की दावत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हर मोमिन बंदा, हर मुसलमान, हर पढ़ा लिखा आदमी कुरान को पढ़े, अपने भाषा में पढ़े, उर्दू तर्जमे में पढ़े। अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है? जिसने कुरान को समझ लिया उसके लिए सारी दुनिया की किताबें आसान हो जाएगी। और कुरान को छोड़ दोगे, दुनिया के किसी कोने में तुम्हें इज्जत सोच लो मिल जाए, इज्जत नहीं मिलेगी। आज पूरी दुनिया जलील हो रही है, मुसलमान जलील हो रहे हैं। जिल्लत की वजह क्या है? कुरान से दूरियां, फिरके में बटना, फिरके में बट के हमारी हवा उखड़ चुकी है। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते हैं, ऐ मेरे वालिद, ऐ अब्बा जान, तुम किनकी इबादत करते हो? तुम किनको अपना इलाह बनाते हो? अपने हाथ से मुजस्समे बनाते हो? जिस तरीके से आज का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अपने हाथ से तहजीए बनाता है, अपने हाथ से मजारों को बनाता है और उनकी इबादत करता है, उनको हाजत रवा समझता है, उनको मुश्किल कुशा समझता है, उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर भी यही करता था, बुतों को बनाता था, बुतों को बेचता था और उनको अपना माबूद समझता था। अल्लाह ने क्या कहा उसके बारे में? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मैदान महशर में अपने बाप के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को जाया कर देगा, रद्द कर देगा और कहेगा अपने कदमों की तरफ इब्राहिम देखेंगे जब कदम की तरफ, तो उनके बाप को बिच्छू की शक्ल में और फरिश्ते दोनों पांव पकड़े हुए जहन्नम में ले जाकर फेंकते हैं। मेरे अजीज साथियों, इसलिए कहने का मकसद यह है, तौहीद का मकान बहुत ही बाला और बहुत ही बुलंद है। जिसने तौहीद को समझ लिया उसने सारी दुनिया को समझ लिया। तौहीद वो दौलत है कि दुनिया की, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि सारी दुनिया की सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर मौजूद हो, अगर तुमने अल्लाह के जात में किसी को शरीक नहीं किया, अल्लाह के तौहीद में किसी को शरीक नहीं किया, तो अल्लाह तुम्हारे
तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल के तौहीद के बदौलत तुम्हें जन्नत अता कर दे। मेरे अजीज साथियों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को समझा रहे हैं, अब्बा किसकी इबादत करते हो? बाप कहता है कि तुम मुझे उन माबूदों से रोक रहे हो जिनकी हम इबादत करते हैं, हम तुम्हें पत्थरों से मार मार के हलाक कर देंगे। जिस तरीके से आज एक बच्चा तौहीद पे आ जाता है, किसी के घर में कोई बच्चा तौहीद परस्त हो जाता है, उसके भी गार्जियन कहते हैं तुम हमें अपने बुजुर्गों की इबादत करने से रोक रहे हो, तुम हमें मजारों पे जाने से रोक रहे हो। जिस तरीके से इब्राहिम के वालिद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा था, आज का वालिद भी जो गुमराह वालिद है बच्चे के, वो भी इसी तरीके से कहते हैं। मेरे अजीज साथियों, कहने का मकसद ये है कि आज हमें तरबियत की जरूरत है, हमें अपने औलादों को दीन की तरफ लाने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ अपने तक दीन को बाकी रख लिए तो इसी तरीके से दीन खत्म हो जाएगा और हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। आज जो शराबनोशियां और बुरे काम बच्चों में जो आए हैं, ज्यादातर मुस्लिम बच्चों में, ये क्या है? वजह इसकी यही है कि हम अपने बच्चों को कुरान से दूर रखे हैं, हम अपने बच्चों को दीन से दूर रखे हैं, इंग्लिश मीडियम में तालीम दे रहे हैं, कुरान हदीस से दूर कर दिए। यही वजह है कि आज मुसलमान तबाह हो रहे हैं। आप पढ़ाओ, अल्लाह के नबी ने किसी जवान को मना नहीं किया तुमको पढ़ाने के वास्ते, अल्लाह के नबी ने सब जवान सीखने के लिए कहा है, लेकिन मस्ट है कि पहले तुम तौहीद परस्त बन जाओ। जिस दिन तुम्हारा बच्चा तौहीद परस्त बन जाएगा, दुनिया की सारे किताबों को पढ़ ले, कभी गुमराह नहीं हो सकता। तो बुनियादी तालीम होनी चाहिए। पहले मकतब की तालीम होती थी, आज मकतबों को बंद कर दिया गया, मकतबों को बर्बाद कर हमारे अंदर से हमारा दीन खत्म करने का ये सबसे बड़ा बन। इसलिए मेरे अजीज साथियों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की समझ अता फरमाए, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जब तक कायम रख, ईमान की दौलत के साथ कायम रख। अल्लाह तबारक व तआला जब इस दुनिया से रुखसत हो तो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे इस दुनिया से हमारी रूह परवाज करे। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग बीमार हाल हैं, अल्लाह जो परेशान हाल हैं, बीमारियों में मुब्तला है, अल्लाह हम तौहीद परस्त हैं, तेरे जात में किसी को शरीक नहीं किया। अल्लाह अगर ये अमल तुझे पसंद है तो अल्लाह उनकी बीमारियों से उनको सफाई कुल्ली अता फरमा दे। अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह जो झूठे मुकद्दमात में फंसे हैं, अल्लाह उनको मुकद्दमों से निजात दे दे। अल्लाह जो रिज्क की तंगी में मुब्तला है, अल्लाह उनको रिज्क की खुशहाली अता कर दे। अल्लाह बेहतर खुशहाली देने वाला तू ही है। मेरे अल्लाह तू गुनाहों को माफ करने वाला है, खताओं को बख्शने वाला है। अल्लाह हम सब की खताओं को माफ कर दे। अल्लाह जो कहने सुनने में गलतियां हुई, उतारियां हुई, अल्लाह तू अपने फजल से, अपने करम से माफ कर दे। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।